میں ہوں IGS آپ کی کیمسٹری انسٹرکٹر. آج ہم کرنے والے ہیں بوہرز ڈیریویشن جس کے آپ کو پتا ہے 4 ہمارے پاس ڈیریویشنز ہیں. ایک ریڈیس کی ہے, انرجی کی ہے, فریکوینسی کی ہے اور ویو نمبر کی ہے. انرجی کی اور ریڈیس کی پریویسلی جو ہے وہ کافی ٹائم پہلے میں نے اپلوڈ کر دی تھی. رہ گئی تھی ہمارے پاس فریکوینسی اور ہمارے پاس ویو نمبر. تو آج ہم اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بات کروں کہ دیکھیں جب آپ کے پاس یہ کوشچن آئے گا کرنے کو تو ریڈیس جب اگر آپ کو نکالنے کے لیے آئے گا تو ڈائریکٹ آپ سے ریڈیس پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی چیز آپ کو گیون نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر آپ سے جو ہے وہ انرجی کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو انرجی میں بھی آپ کو کچھ گیون نہیں ہوگا. تو ریڈیس والا آپ کو یاد کر کے جانا ہوگا. بائی چانس اگر انہوں نے ریڈیس کی ویلیو دے دی تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس فریکوینسی سے چیز نکلوانے کے لیے آئے گی یعنی کہ فریکوینسی سے ڈیریویشن اسٹارٹ کرنے کے لیے آئے گی تو آپ کو انرجی کی فارمولا جو ہے وہ دیا جائے گا. اور انرجی کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, E is equal to minus me4 divided by 8 E naught square H square اور باقی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 upon n square. یہ ہمارے پاس انرجی کی ویلیو ہوتی ہے اور اس سے ہمیں فریکوینسی اور پھر اس کے بعد ویو نمبر نکالنی ہوتی ہے. چلے ہم اپنی جو ہے وہ اس کو ڈیریویشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ وین الیکٹران جمپ فرام ہائر انرجی جو کہ E2 کہلاتا ہے, ہائر انرجی لیول سے لوور انرجی لیول میں, یہ جب ہمارے پاس جمپ کرتا ہے تو کچھ انرجی کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایمٹ کرتا ہے یا ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ E1 ہمارے پاس جو ہے وہ لوور انرجی ہے اور جو ہے E2 ہے وہ ہائر انرجی جو ہے وہ کی اماؤنٹ ہے, تو ہمارے پاس چینج آف انرجی کیسے لکھا جائے گا, ہم کہیں گے ڈیلٹا E is equal to E2 minus E1. ٹھیک ہے بھائی, اب کیا ہے ہمارے پاس, ہمیں E2 کی جگہ یہی والی جو ہے وہ انرجی کی ڈیریویشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور E1 کی جگہ ہم جو ہے وہ یہی والی انرجی کی, کیونکہ یہ انرجی کی جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ یہی ہے. تو اس حساب سے میرے پاس ہو جائے گا ڈیلٹا E is equal to کیا چیز ہے بھائی میرے پاس minus me4 8 E naught square H square 1 upon n2. یہ n2 کیوں لکھا ہے میں نے, n2 اس لیے لکھا ہے کیونکہ n نمبر آف شیل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ میرے پاس ہائر انرجی لیول ہے تو اس کا مطلب n2 بھی اسی ہائر انرجی لیول کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس E2 کی ویلیو آ گئی مائنس E1 جو کہ میرے پاس کیا ہے, اگر میں دیکھوں مائنس me4 8 E naught square H square. ٹھیک ہے بھائی, اب یہ ہو جائے گا 1 upon n1 square. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پہلا شیل ہے ہمارے پاس. اتنی بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب ہمارے پاس کیا ہے, دیکھیں بھائی ویسے تو کیا چیز ہوگی, اگر میں اس کو آگے بڑھاؤں تو یہ ہو جائے گا مائنس مائنس پلس میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے بھائی پلس میں ہو گیا. لیکن ابھی میں کیا کروں گی, چلے میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر دیتی ہوں, اور کہ یہ ہو جائے گا میرے پاس ڈیلٹا E is equal to minus me4 8 E naught square H square 1 upon n2 square plus minus سوری اب مائنس نہیں ہوگا کیونکہ مائنس مائنس تو پلس میں ہو گیا me4 8 E naught square H square اور یہ ہو گیا 1 upon n1 square. اچھا, اب میں یہاں پر کیا کروں گی, یہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ ارینجمنٹ چینج کر دوں گی, یعنی اس پوزیٹیو والے کو پہلے لے آتی ہوں, نیگیٹو والے کو بعد میں لے آتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو میرا پوزیٹیو والا ہے جو کہ میرے پاس شیل 1 کا ہے n1 کا ہے, اس کو میں پہلے لے آتی ہوں, اور جو میرے پاس نیگیٹو والا ہے اس کو بعد میں. تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ ڈیلٹا E is equal to me4 minus 8 E naught square
एच स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाले है ना, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस me4 8e0 स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किया है, पहले ये था, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, बस अरेंजमेंट चेंज कर दी, पहले इसको लिया है फिर इसको लिया है, बात तो एक ही हुई ना। ठीक है भाई, अब क्या है हमारे पास कि हमने करना क्या है कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, और आपको पता है कॉमन निकालते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू me4 8e0 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 1n1 स्क्वायर माइनस 1n2 स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपको, ये चीज है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो आगे बात समझानी है वो पहले देख लें कि हमारे पास क्या होता है जब कभी भी आपको किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करनी होती है ना, तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। अब क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू और उसके बाद वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी कि लोअर लेवल और हायर लेवल। चलिए, अब इसके आगे से मैं एक और चीज कंटिन्यू करती हूँ जो कि इसके आगे की डेरिवेशन है। वो क्या है हमारे पास कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच अपॉन फ्रीक्वेंसी, एच फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अब डेल्टा ई बराबर है इसके, तो अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं, बात एक ही है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू me4 8e0 स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सही है भाई, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस h को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, लेकिन h के साथ ही ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h स्क्वायर है h3 हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी मेरे पास क्या चीज, me4 8e0 स्क्वायर h3। अब h का क्यूब हो गया, ठीक है, बाकी ये पूरा वैसा का वैसे ही होगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मेरे पास किसकी निकल कर आ गई डेरिवेशन, ये मेरे पास निकल कर आ गई है फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। अब हम निकालेंगे वेव नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन का वेव नंबर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक चीज पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है सी वेव नंबर के, ठीक है, v के ऊपर जब बार होता है तो वेव नंबर होता है ये कि हम कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो एक रूल है हमारे पास, एक बेसिकली प्रिंसिपल है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, वेव नंबर के। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा वेव नंबर उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके लिए फिर हम जो है वो एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि हमारे पास c है, तो इससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की एक ये फॉर्मूला भी निकलता है। अगर मैं क्या करूं भाई, ये इसको यहाँ पर लाके फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखूं और फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो मैंने अभी ड्राइव किया है उसे लिख दूं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा me4 8e0 स्क्वायर h क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सही है भाई, अब मुझे तो वेव नंबर निकालना है, मैं इस c को भी क्या करती हूँ, यहाँ ले आती हूँ, तो ये चीज हो जाएगी वेव नंबर इज इक्वल टू me4 8e0 स्क्वायर h3c, और ये हो गया मेरे पास 1n1 स्क्वायर माइनस 1n2 स्क्वायर। सही है भाई, यहां तक बात समझ में आई।
अब देखिए कहानी में जो है वो हमारे पास क्या ट्विस्ट है, वो ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है क्या me 4 8 E0 स्क्वायर H3C ये बराबर है एक कांस्टेंट के जो कि मेरे पास रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है सेंटीमीटर में, और वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है 10967,800 पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मीटर में भी लिख सकते हैं भाई। अगर मैं इस पूरी वैल्यू की जगह क्या चीज लिख दूं, रेडबर्ग की वैल्यू लिख दूं यानी कि RH लिख दूं, तो मेरे पास यही चीज क्या हो जाएगी, V बार इज इक्वल टू RH, RH के बाद N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। और याद रखिएगा एक बात कि N1 लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, और N2 हायर एनर्जी लेवल है। फर्स्ट के तौर पे किसी ने हमसे पूछा जी वेव नंबर बता दें किस चीज का, एक ऑर्बिट है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसने जंप किया है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर यानी 5 से 3 में। अब 5 जो होगा मेरा वो N2 होगा और ये N1 जो होगा वो मेरा 3 होगा, क्योंकि ये मेरे पास लोअर एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास हायर एनर्जी लेवल है। हायर एनर्जी लेवल E2 है, E2 यानी कि N2। ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल जो भी हमारे पास बड़ा लेवल होगा वो इधर लिखेंगे, जो छोटा होगा इधर लिखेंगे। रेडबर्ग की वैल्यू हमारे पास 109678000 पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको रखेंगे और अपना वेव नंबर निकाल देंगे। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।